سے تقریر کرنے مت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب پروفیسر یعقوب عباسی صاحب، میرے عزیز، انتہائی عزیز، انتہائی میرے بیٹوں جیسے، اور بہت ہی میرے لیے، میں اب الفاظ مناسب نہیں تلاش کر پا رہا ہوں، بس اس وقت بہرحال پھر دوبارہ اسی الفاظ کو ذکر کرتا ہوں. میرے انتہائی عزیز طالب علموں، تمام بچوں کو میری طرف سے بہت دعائیں، اور خصوصی طور سے آج کی تقریب کے جو آرگنائزر جناب اقبال، آصف ندیم اقبال اور سلیم ضیاء، ان دونوں کو خاص طور پر، ویسے تو پوری ٹیم شاملیت آئے گا، لیکن یہ لوگ خاص طور پر قابل مبارکباد ہیں، اور میری نگاہ میں ان کی بہت زیادہ عزت بہت زیادہ بڑھ گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی خاموشی سے، یعنی مجھے ہی پتہ نہیں تھا کہ یہ سب ہونے والا ہے. ایسا اچھا ناشتے کا اہتمام کیا، اور بہت ہی پروقار طریقے سے. اللہ تعالیٰ ان کو بہت ہی مستقبل کا کرے. میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میری تو مسلسل رائے ہے کہ میں اس فیلڈ میں ہوں، اور آپ کو میں یہ بتاؤں کہ جب شروع میں میرا اسکول، مجھے میرا اپوائنٹمنٹ ہوا تو 30 روپے ماہانہ، 30 روپے پر مجھے ملازمت دی، 30 روپے مہینے میں ملتے تھے، اور میں پرائمری اسکول میں ٹیچر تھا اور پڑھانا میں نے شروع کیا، اور ساتھ ساتھ میں میٹرک کا طالب علم، میٹرک کا تھا اس وقت سے میں پڑھا رہا ہوں، اور باقاعدہ اسکول میں پڑھا رہا ہوں. اور پھر جب میں نے میٹرک کر لیا، پھر جب گورنمنٹ نے نیشنلائز کیا تو اس وقت سیلری ہو گئی 150 روپے، اور 9 مہینے تک سیلری نہیں ملی، اور 9 مہینے کے بعد جب سیلری ملی، یا 6 مہینے کے بعد، 6 مہینے تک سیلری ملی، 6 مہینے کے بعد جب سیلری ملی تو نئے 100 کے نوٹ، وہ جو 900 بیک وقت ملے، جو پہلی مرتبہ زندگی میں شاید دیکھے ہو، تو ایسے ہی خوشی ہوئی کہ یہ سب کو ذرا ایسی بات شروع کرنے کے لیے میں نے یہ سب باتیں بتائی کہ کیسے زندگی کا آغاز ہوتا ہے. تو وہ 8 آنے بچانے کے لیے کہ یہ 8 آنے کسی اور کام میں آ جائیں گے، بس میں نہیں بیٹھتے تھے، کیونکہ یہ بھی صلاحیت نہیں تھی کہ بےایمانی کر لیں، ٹکٹ نہ دیں. وہ پیدل جاتے تھے وہاں جہاں پہ ملازمت تھی، جو وہاں پہ بس سے جانا چاہیے تھا، لیکن پیدل وہ سفر کرتے تھے تاکہ وہ 8 آنے بچ جائیں اور کسی کا. تو شروع کا زمانہ تو بڑا تکلیف دہ تھا، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ سبب اور اسباب پیدا کیے. بھائی نوکر ہو گئے، پھر ہمیں بھی کچھ نہ کچھ توفیق ہو گئی، کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل، یہ اسی طرح قرض وغیرہ لے کے گھر دیا گیا، ان کے بھی ہمیں یاد ہے، ڈائری کبھی ملتی ہے، آج 50 روپے دیے گئے، پھر اگلے مہینے 50 روپے دیے گئے، وہ 2500 کی قسط بھی بڑی بہت دنوں میں رہتا تھا. بہرحال وہ ایک زمانہ تھا، گزر گیا. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو زندگی ہے، آدمی کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہے، اور بہرحال کوشش یہی کرنی چاہیے کہ زمانے کو اور بچوں کو کچھ ہم سکھائیں. اب اس میں کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں، کہاں تک، یہ تو ہم اللہ سے دعا مانگتے رہیں کہ اللہ میاں ہمیں ایسی کوئی زبان دے، ایسا ہے کہ جو ہماری گرہیں ہیں زبان کی وہ کھل جائیں، اور ہماری بات بچوں کو سمجھ میں آئے، بڑوں کو سمجھ میں آئے، اس کو دل میں رکھیں اور اس پہ عمل کریں. اور اللہ میاں نے کہا بھی ہے کہ بھائی ہم نے جس کو ہم نے علم اور دانائی دی، جس کو ہم نے، یہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے، ہم نے جس کو علم اور دانائی دی اس کو ہم نے خیر کثیر دے دیا. اب بتائیے خیر کثیر سے مجھ سے زیادہ کیا چاہیے. تو اور وہ جو ہماری مشہور دعا ہے رب زدنی علما، اللہ میاں ہمارے علم میں اضافہ کر، جو کہ ہم بار بار پڑھتے رہتے ہیں، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے اور بار بار پڑھنا چاہیے. یہ دیے سے دیا جاتا ہے. ویسے تو میں نے بھرپور کوشش کی اس میں، یعنی جانتے بوجھتے، یعنی جان بوجھ کے تاخیری حربہ نہیں استعمال کیا کہ کلاس میں دیر سے جاؤں یا کبھی کلاس نہ لوں. ویسے اتنے بڑے کیریئر میں ضرور ایسے مجھ سے غلطیاں ہوئی ہوں گی، بہت ساری لاپرواہیاں اور کوتاہیاں، لیکن جان بوجھ کے نہیں، ارادہ ہے کہ بھائی چلو چھوڑو یار یہ کلاس کیا ہے، ایسا نہیں. کوئی
वजह हुई होगी उसकी। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जब स्कूल में था, शुरू में पढ़ाने लगा मैं, तो एक सर से मेरे जब क्लास 10 में था तो फेयरवेल हुई, जो मैट्रिक की जो 9 वाले देते हैं, तो चंद ही लड़के थे, 8-10 लड़के, लेकिन कोई लड़का वो इसकी अलविदाई जो चंद उनके कहने के हैं वो नहीं कहना नहीं चाहता। जैसे जान छुड़ाते हैं लड़के, वो जो सर थे जो ऑर्गेनाइजर थे वो मुझे दूसरी तरफ ले गए, कहने कि भाई ये तो बड़ा मसला है यार, कोई बोल ही नहीं रहे हो, ये मैं चंद रुपये तुम्हें ये बताता हूँ। तो बहरहाल वो उन्होंने सिखाया उठाया मुझे, मैं खैर हिम्मत करके मैंने वो कुछ सही कुछ गलत हो, तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। और फिर जब मैं जामिया आया तो मेरे लिए रोल मॉडल यानी बेहतरीन टीचर ख्वाजा मोइनुद्दीन जो इसारा मोइन के वालिद थे, उस वक्त वो हेडमास्टर थे, यानी बेहतरीन उस्ताद। बात चीज़ें ऐसी मैंने उनसे सीखी कि मैं आपको यानी वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बना। एक मरतबा चाय आई उनके सामने, मैं वो फिर टीचर हो चुका था लेकिन उनके सामने में बच्चे ही था, वो काफ़ी बेकार थे। तो चाय आई तो उन्होंने कहा यूसुफ, ये यूसुफ प्यून था, पर्दा ज़रा ठीक करो और अभी किसी को आने मत देना अभी चाय। यानी चाय भी पीते थे तो ये नहीं कि बच्चे उसको देखें कि सर चाय पी रहे हैं, नहीं भाई, वो बाकायदा कमरे के अंदर पर्दा गिरता था, वहाँ पे सुकून, और उस दौरान किसी को न झाँकने की इजाज़त थी न वहाँ पे दाखिल हो सकता था। और जब वो बाहर निकलते थे यानी ग्राउंड वगैरह लेने के लिए, तो ये नहीं कि जैसे उनके पहले वो बाकायदा मैं देखता रहता था ना उनको अंदर, तो वो जब उनके सामने बैठते थे तब भी बहुत बाअदब होकर बैठते थे और देखते थे कि भाई वो बड़ा पहले जो है सब देखना, उसको फिर शेरवानी ठीक करना, फिर वो राउंड लेते थे। और जब राउंड लेते थे तो मजा ले, ऐसा जो लोग पढ़ चुके होंगे अगर ख्वाजा साहब का याद हो तो ऐसा सन्नाटा क्लासों में सब बाअदब बैठ जाते थे, टीचर अपनी अपनी जगह पे पढ़ाना शुरू कर देते थे और एक अजीब समा हो जाता था। असेंबली में भी वो रोज़ाना खिताब नहीं करते थे, बड़े बावकार तरीके से कोई ख़ास बात कहनी होती थी तो माइक लगता था, ग्राउंड में सब बच्चे जमा होते थे और वो अजीज़ साहब और इसी तरह जो PTI होते थे वो पहले बुलाते थे, फिर वो आते थे और बड़ा पुरवकार तरीके से। तो स्कूल की जो ज़िंदगी है वो जैसे मैंने कहा दिए से दिया जाता है, तो उन्होंने मुझे काफ़ी मैं मोटिवेट उनसे और बहुत सीखा कि टीचर का क्या रुतबा है, किस तरह से उसको वक़ार का ख्याल रखना चाहिए, बच्चों से कैसे पेश आना चाहिए। और फिर उसके बाद जब कॉलेज में आया तो प्रोफेसर अब्दुल साहब बहुत ही नफीस इंसान, बहुत ही यानी मुझे एक बात उनकी ऐसी लगी और कि बस मैं मेरे दिल से वो कभी माफ़ नहीं होती, कुछ भूलती नहीं। यार घरेलू बातें भी समझाएं कि भाई कैसे जो है तुम्हें ख्याल रखना चाहिए, बीवी बच्चों का कैसे ख्याल रखना चाहिए, तो ये जो है उनकी तरबियत का बड़ा हिस्सा है यानी अब्दुल साहब। और फिर जब मैं यूनिवर्सिटी में आया तो मुझे प्रोफेसर डॉक्टर गाज़ीउद्दीन साहब जो हैदराबाद के थे और चेयरमैन थे उस वक्त, तो मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई, तो मैंने उनसे टाइम लिया। तो उन्होंने जब टाइम दिया और मैं जब पहुंचा तो उन्होंने जो टाइम दिया था मैं भी अपनी पाबंदी का ख्याल रखती हूँ, उनके डिजिग्नेशन में तो उन्होंने यूँ घड़ी देखा और कहा कि देख मिस्टर शकील, देखिए 11 बज गया है, मैं भी मौजूद। तो फिर समझाया गया वो जो एक बड़ा सा एक नक्शा बना था कि ये कैसे समझ में आएगी, क्या होगा। उन्होंने मसले को बहुत ही खूबसूरती से थोड़ी देर में वो चीज़ बता दी और सबसे बड़ी बात ये उन्होंने एतमाद दिया। असल में बताना होता ना तो वो नहीं था उस वक्त, लेकिन उन्होंने एतमाद दिया कि ये सब बातें मसाइल आते रहेंगे इस तरह, तो सारी चीज़ें बैक वक्त नहीं समझ में आती, तो उसके लिए वक्त लगता है और वो सिलसिला जारी रहता है और उसमें थोड़ा थोड़ा इजाफा होकर फिर इस तरह से। तो ये लोग ऐसे हैं कि भाई इनकी वजह से हमारे एक डायरेक्टर थे